بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ اعتراض۔ صدر عارف علوی 5 سال مسلط رہنے کے بعد، اس ملک پر مسلط رہنے کے بعد بطور ریاستی سربراہ رخصت ہو جائے گا اگلے مہینے۔ ویسے بھی وہ ایکسٹینشن پر ہے، لیکن جو اس نے کارنامے سر انجام دیے اور جس طرح وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے مسلسل، اس کی کچھ جھلک آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ہمارے ریاستی اداروں نے، ہمارے دفاعی اداروں نے، ہمارے فوجی اداروں نے بہت صبر و تحمل کیا، برداشت کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے یہ سپریم کمانڈر ہیں، ان کو عزت و احترام بھی بڑھا دیا۔ لیکن وہ ان 5 سالوں کے دوران ایک موقع پر بھی کبھی ریاستی سربراہ یا صدر مملکت کے طور پر کردار ادا نہ کر سکے، ہمیشہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ سیدھا آتے ہیں ان کی کرپشن کی ہوش ربا داستانوں پر، اس پہ آ جاتے ہیں، سیدھی بات کریں گے۔ کچھ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں، وہ جو انکشافات کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے لایا جانا بہت ضروری ہے، شیئر کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو انہوں نے سب سے پہلے ایوان صدر کے جو میڈیا کوارڈینیشن کے لیے ایک عادل انصاری نامی، یہ جو تحریک انصاف کی جو آفیشل سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس کے رکن کو بھرتی کیا، اور پھر اپنے بیٹے عواب علوی کے ساتھ مل کر ریاست مخالف بیانیہ پروان چڑھایا۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ فلسطین میں بھی ان لوگوں نے گند ڈالا، جو پاکستان کا ایک عالمی سطح پر موقف ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ صدر پاکستان نے ایک ریاست فارمولہ دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور فلسطین کاز کو جو نقصان پہنچا وہ الگ ہے۔ پھر عارف علوی، اس کی بیگم، اس کا بیٹا، اس کی بیٹیاں جو کچھ کارنامے کرتے رہے، اور ٹیکس واجبات، ٹیکس چوری میں جس طرح ان کا کردار سامنے آیا، وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ایف بی آر ڈیٹا میں اس کی دونوں بیٹیوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جبکہ اس کا بیٹا جو عواب علوی ہے، وہ بطور ڈاکٹر صرف 12 لاکھ روپے کا مالک ہے۔ دوسری طرف یہی عواب علوی 2019 میں ایک امریکی ادارے برنگنگ سمائل سے 700 کروڑ کا ایک معاہدہ کرتا ہے، اور ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ 12 لاکھ روپیہ۔ اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب آ جائیں، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے۔ اب آ جائیں صدر عارف علوی کے اپنے اثاثوں کی طرف، اس کے اوپر بھی ذرا نگاہ ڈال لیں۔ ڈکلیئر اثاثے ہیں جی 4 کروڑ 36 لاکھ روپے صدر علوی کے۔ مارکیٹ ویلیو کتنی بتا رہے ہیں؟ 14 کروڑ 20 لاکھ روپے، اور دونوں میں فرق جو ہے وہ تقریباً کوئی 18.5 کروڑ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ اس کے اثاثوں میں مورا نور گاؤں اسلام آباد کے جناب میں زمین ہے، کلفٹن کراچی میں فلیٹ ہے، اسلام آباد میں اپارٹمنٹ ہے موصوف کا، یہ صدر عارف علوی کا۔ محمد علی سوسائٹی کراچی میں گھر ہے، کراچی میں پلاٹ B112 ہے، 2 کروڑ 30 لاکھ کیش ہے ان کے پاس جناب، اور 40 تولے سونا بھی ہے۔ بیگم صاحبہ کی طرف آ جائیں، جو بیگم سمینہ عارف علوی ہیں، ان کے والے سے اگر بات کر لیں تو وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ڈکلیئر شدہ جو اثاثے ہیں وہ ہیں جی 5 کروڑ 76 لاکھ، مارکیٹ ویلیو ہے 20 کروڑ 76 لاکھ، اور جو دونوں میں فرق آ رہا ہے وہ تقریباً کوئی 21 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ اثاثوں میں ان کی بیگم صاحبہ کے اثاثوں میں
फेज 8 कराची में SMCHS प्रॉपर्टी हॉक्स पे कराची में प्लाट है। बैरिया टाउन कराची में कई प्लाट्स की एडवांस रकम दे चुकी हैं। अमरीकी एक बैंक है, वहां पर कैश है जी इनका 98 लाख रुपया। और फिर जनाबे वाला पार्क व्यू सोसाइटी है, प्लाट की एडवांस रकम दे चुकी हैं। अलवी डेंटल हॉस्पिटल की मालिक हैं। 30 तोले सोना है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये आप देख लें। आईनी ओहदा रखने के बावजूद ये सदर साहब ने सियासी पार्टी की तरफ से रुझान रखा, यानी कि तहरीक इंसाफ की तरफ रखा। वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर इसकी औलाद ये जो अवाब अलवी है, ये जो कंपनी है, ये जो अभी मैंने आपको अमेरिकन कंपनी बताई ब्रिंगिंग स्माइल वाली, इसके पीछे ये कौन है? भारतीय। उन और रियासत का सरबराह हो और उसका बेटा भारतीय कंपनी के साथ सरमायाकारी करे, ये आप अंदाजा करें। वो भी 700 करोड़ रुपए बटोर चुके हैं। और जबकि रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया के लिए लोगों को ईवान सदर में मीडिया कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है। ये शख्स जो है, ये सदर पाकिस्तान बनने के अहल था, किसी सूरत नहीं था। पीटीवी हमला केस में मुलव्वस था ये। इसकी ऑडियो कॉल पकड़ी गई थी इमरान खान के साथ गुफ्तगू करते हुए। फिर इसकी जो कराची में इसने अपना घर, आरिफ अलवी ने ईवान सदर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है। वहां पे 8-10 सरकारी गाड़ियां हर वक्त रहती हैं, जिसमें 2 BMW भी शामिल हैं, जो इसकी बेटियां इस्तेमाल करती हैं या बेगम साहबा इस्तेमाल करती हैं आने जाने के लिए। वो वहां पे रखी हुई है। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। बाकी बतौर सदर जो बरात है वो भी आपके सामने है। लूट मार की है, असासे छुपाए हैं, चीजें सामने आई हैं, लेकिन कानून और आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सदर के ओहदे से हटेंगे। अभी तो उनको इस्तिस्ना है, लेकिन कब तक इस्तिस्ना रहेगा? भुगतना तो पड़ेगा। ये खाते खुलना शुरू हो गए हैं। देखिए ना, अब वो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे, सांप बन कर बैठ गए असेंबली के ऊपर, सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए, सिर्फ शाबाश लेने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि मैं सदर से ओहदे से हटूं तो मैं पार्टी पे कब्जा कर सकूं। ये है नजर इनकी। लेकिन वो भी इमरान खान का कभी इसको नहीं बनाएगा, देख लीजिएगा। वो तो वो अली जो सेनेटर अली जफर है उसको चेयरमैन बना रहा है। इसकी नजर थी, इस आरिफ अलवी की नजर थी कि मैं चेयरमैन पार्टी का बनूं। अभी वो मिनतरला करेगा। ईवान सदर को इसने साजिशों का मरकज बनाया हुआ। रात के अंधेरों में पीटीआई के लोगों को मिलाता है, बुलाता है, मुलाकातें करता है, मिलता है उनसे, साजिशें करता है रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, निगरान हुकूमत के खिलाफ। शहबाज शरीफ के दौर में कितनी असम्बलियां इसने रोकी। इस निगरान वजीर आजम के साथ इसने अपने ताल्लुकात बिगाड़े। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त कितने खिलाफ कानून जो कवानीन पास हुए इसने फौरन दस्तखत कर दिए। लेकिन ये जिद और अना का पुतला ये शख्स जो है, ये ज्यादा देर अब इंशाल्लाह ताला ये टिकने वाला तो है नहीं, वैसे जा रहा है। इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता जो है वो मुतय्यन हो चुका है। ये बचेगा तो नहीं। बचने से मुराद है कि सियासी तौर पर नहीं बचेगा। ये आएगा कटहरे में, इत्तेसाब के कटहरे में आएगा। FBR वाले भी हरकत में आएंगे, बाकी भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह आइन और कानून से खिलवाड़ किया तो ऐसे शख्स के खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी है, रोक कर बैठ गए। एहजीवान पूरा नहीं है और लोगों से जराए से खबरें चलवा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आपका काम है कानून और कानून। 21 दिन के अंदर आइन का आर्टिकल 91(2) कहती है कि जैसे ही इंतखाबात हो जाए 21 दिन के अंदर आपने इजलास बुलाना है। और वो 21वां दिन 29 को पूरा हो रहा है। आपको प्राइम मिनिस्टर समरी भेजता है कि 26 से 28 तक इजलास बुलाएं, आप समरी में शाम बनकर बैठ गए हैं। ये नहीं चलेगा अलवी साहब। इजलास तो फिर भी हो जाना है, आप बुलाएं ना बुलाएं, स्पीकर बुला लेगा, आप रोक लें, नहीं रोक सकता। सिस्टम चलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।